नहीं यकीन तो जाके मलेरकोटले नवाबां नूं पुछ लो। ऐसा खालसा पंथ है। साध संगत उन्हां महान सिमरतियां नूं अज याद विच साहिबजादियां नूं याद च आपां वसा रहे हां। भुलना नहीं है, याद रखना। बड़े प्यार नाल जुड़ रहे हो साध संगत। ठाठा मारदा इकट्ठ दूर दूर तक बैठा दिखाई दे रहा सी। जिहड़े गुरु के खालसे ने समागम के प्रबंधक हैं, सफर शहादत काफला के सारे वीर हैं, होर गुरु के सिख संगतां सारियां रल के इंतजाम करदियां पिछले समागमां नूं ध्यान च रखदियां कि पिछली वारी इन्नी क संगत सी, वो अगली बार होर चढ़दी कला हो जाती है, होर चढ़दी कला हो जाती है। ये प्यार इस तरह दिनों दिन जिहड़ा है वधदा जावे। साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करन, जिथे जिथे जगह मिलती है उत्थे उत्थे बैठ जो। बहुत सुंदर इंतजाम किए गए ने, दूर दूर तक शमाना तणिया है, स्क्रीनां लगियां हुई हैं। प्यार सत्कार दे नाल संगत दा संगत दे विच बैठ के संगत रूप हुंदे जाओ जी। आओ गुरु के कीर्तनी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, जो बहुत तनो मनो वो गुरु नूं समर्पित होकर साहिबजादियां नूं समर्पित होकर चल रहे हैं। पहले दोनों नाल नाल चल रहे हैं। रब्बी बाणी दा मिठियां प्यारियां धुनां दे द्वारा आप जी नूं जोड़ना करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। जे सुख देहता तुझे आराधी, दुख पी तुझे त्याग। जे दुख देहता ही राज, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सबेर भी, विच अग्निया बुझलाई। विच अग्निया बुझलाई। जो नर दुख में दुख नहीं मान, जो नर दुख में दुख नहीं मान, जो नर दुख में दुख नहीं मान, सुख सने हो और पैर ही जाके। सुख सने हो
नहन दिया पुस्तक जाके, नहन दिया नहन दिया पुस्तक जाके, नहन लोभ अपमान, लोभ हर सोते हर ये सारिया कंडीशनां सच का सर्टिफिकेट लैण वास्ते है। जे लैना आओ गज के उच्ची बुलंद आवाज में सतगुरु की हाजूरी में बैठ के आशीष लईए। नहन दिया पुस्तक जाके, नहन लोभ अपमान, हर सोते हर नाहि अपमान, अपमान नाहि मान, अपमान नाहि मान, अपमान जो दुख में दुख नहीं दुख नहीं आसा मनसा सगल त्यागे, आसा आसा मनसा सगल त्यागे, आसा जगते रहे निराशा, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे बरसना, काम काम क्रोध जे बरसना, काम तेह घाट ब्रह्म निवास, ते
गुर कृपा नरकों की गुर नानक लीन भयो
पल्ले सब किछ पाए, पल्ले सब किछ पाए। एहो खेल कठिन है, एहो खेल कठिन है, आप गवाए सेवा करे, आप जी आप गवाए सेवा करे, आप ताकिश पाए मान, ताकिश पाए मान, ताकिश ताकिश पाए मान, ताकिश पाए मान। नानक जिसनू लगा तिस मिले, नानक जिसनू लगा तिस लगा सो परवान, लगा सो परवान, लगा सो परवान, लगा सो परवान। एहो खेल कठिन है, एहो खेल कठिन है। एहो खेल कठिन है, एहो खेल कठिन है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, कबीर कसौटी कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, कबीर कसौटी राम कसौटी सो सहे, राम राम कसौटी सो सहे। जो मर्जी होए, जो मर्जी होए, जो मर्जी जो मर्जी होए, जो मर्जी होए। एहो खेल कठिन है, एहो खेल कठिन है। कबीर ऐसा कोई न जन्मे अपने कर लावे आग, ऐसा कोई अपने कर, ऐसा कोई न जन्मे अपने कर लावे आग, ऐसा पांचों लड़का जार के रह राम बिबला, एहो खेल कठिन है, एहो खेल कठिन है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਨਾ ਤਟ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਗੁਣਾ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਨਾ ਤਟ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਸਾਜ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ। ਸਾਜ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਪੈਰ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ। ਪੈਰ ਪਟੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ। ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ। ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ। ਜੋ ਨਾਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਆਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਆਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਕੰਚਨ ਮਾਹੀ ਮਾਂ, ਕੰਚਨ ਮਾਹੀ ਮਾਂ। ਜੋ ਨਾਰੀ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਨਾਰੀ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਨਾਰੀ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। जो डर दुख मैं दुख नहीं माना है। सुख स्नेह और पैने जाके कंचन माटी माना है। बड़ियां वड्डियां कंडीशनां ने जिन्हां दे विचों निकल के इस जुगत नूं पछाण के ते पानी संग पानी वाली बिरती मिलती है। पर इस बिरती तो कोई मनुक्कर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उदों बनती है जदों पूर्ण सच भरे, जदों नक्का नक सच नाल इंसान भर जाए। ये बाणी सारी सच दे नाल भरी हुई है। और ये बाणी इस गल की गवाही है कि जिन्हें इस सच का घुट भर लिया, नक्को नक भर गया, उन दुनिया की कोई चीज डुला नहीं सकती।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਪਲਸਵ ਸਰਵਰ ਭਰਾ ਪੀ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪਾਇਓ ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰ। ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਪੀਏਗਾ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਪਿਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੋ ਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਪੀਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਤਾਈਓ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਣਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਠਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ सच ते पैरा दईए, क्योंकि भाई साहब शब्द पढ़ते सी ते एक पंक्ति विच आई, जिन्ना पछाता सच। किन्नी सतगुरु ने वडियाई दिती बाणी दे विच फरीद जी ने, जिन्ना आंदा जिन्ने सच नूं पछाण लिया मेरा जी करदा चुम्मा पैर मूंह। सतगुरु जी रहमत करन साडी झोली विच, सच दी दात पा देण, पर सच दी दात पाउण वास्ते बाहरों सुचे होने की लोड़ नहीं, अंदरों सुचे हो जाइए। सुच होवे तां सच होवेगी अंदर ते तां सच पैना, जे उन्ना चिर तक सच भी नहीं पैना। दोए ना वसै इक थाए, जे कहिए कि दोवां नूं इकट्ठे रख लीए, महाराज कहंदे ना ये नहीं काम होना। ये तो तुम संग जोड़ ते अवर संग तोड़ी, एक नूं रखना पैना। पर सच नूं अंदर रखण वास्ते अंदरों सुच पैदा करनी पैनी आ। भांडा धोवो पै स्तूप देवो, तो दूधे को दुध लैण जे बाद विच जाना, पहला भांडा साफ करना है। तो बाद विच क्या कहंदे बाद च लैण जावीं दुध, पहला भांडा धोवो पै स्तूप देवो, तो दूधे को जाओ। गुरु प्यारिओ, जद अंदर साडे सुच हो गई, बाहर दी सुच दी लोड़ ही नहीं पैनी। अंदर सच दा प्रवेश हो जाना। मिनट मेरे को 7 हैगे ने, सो बड़े ही वीरां दे बड़े ही प्यारिਆਂ दे हुक्म होया कि भाई साहब जी शब्द जरूर सुना दिओ, तेरे भरोसे प्यारे। क्योंकि कई बारी मैं शब्द पढ़ दिता है, पर मैं कई बारी कहना, मेरे वीर कहते होंगे है कि बार बार शब्द मैं कहना, बारंबार पढ़दिया एक बिरती ऐसी बननी है, बारंबार बार प्रभ जपीए, उस जपण तो बाद गुरमुख जपीए एक बार, फिर बस इको बार ते आ जाना। जपदिया समझदिया जो चल पे, फिर कहानी खत्म है। जिवें कि असीं बाणी बार बार पढ़ांगे, जो समझ आएगी, समझण तो बाद चलण की कोशिश करांगे। मेरे अति सत्कारयोग वीर सतनाम सिंह जी गुहाड़का साहब सुभाईमान ने जदों असीं आरंभता की इस समागम की, ते मेरा ख्याल पहले 2 दीवानां दे विच हाज़री इन्हां नहीं भरी। फिर इह तीजे दीवान दे विच साडे नाल शुरू हो गए। फिर इन्हां नूं समझ आ गई। जे समझ आउण तो बाद छड्ड जांदे ते फिर होर गल सी। जदों समझ आ गई, फिर एक काफले दे नाल ही तुर पे उस दिन दे। फिर ये समेत परिवार 4 दिन, क्योंकि जदों समझ आ जाए उस तो बाद चलना हुंदा है। बाणी नूं समझ के चलना है, ये चले दा मार्ग है। सो इस करके जे सानू बार बार उहदे विच रस आ जावे ते ये भी कोई गल नहीं। सिर दर्द इक्को ही है, टैबलेट बहुत बणियां, जिहड़ी किसी नूं फिट पैंदी ओह दे दो। गल सिर दर्द खत्म करन दी है। आओ 5 मिनटां दे विच सारिआं ने सतगुरु के चरणों में अरदास करिए कि सतगुरु जी सानू ऐसा भरोसा दिओ, अंदर नूं सुच्चे करके अंदर सच दा टकाव कर लिए। सो सतगुरु जी रहमत करन। आओ सारे ने हाजरी लवाई। तेरे भरोसे प्यारे तेरे भरोसे प्यारे वाहिगुरु तेरा लडाया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
कहन कहावन तेरा विक्रम पावन, तेरा विक्रम पावन सोहेला कहन। तेरा विक्रम पावन तेरे पर से प्यारे, हाँ तेरे परों से प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हमान करूं तेरा हो जानो आपा, हो जानो आपा। हमान कर सब ही मात सब दे बाहर बेमुहताज बापा, बेमुहताज बापा। सब ही मात सब बेमुहताज बापा, तेरे पर सब प्यारे। हाँ तेरे परोसे प्यारे मैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पिता हो जाना नाही तेरी कवन जुगता, तेरी कवन जुगता। पिता हो जाना बंधन मुक्त संता मेरी राखे ममता, मेरी राखे ममता। बंधन मुक्त संत मेरी राखे ममता, तेरे परोस प्यारे। हाँ तेरे पर से प्यारे लडाया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पैपाल ठाकुर रहे रावण जाना, रहे रावण जाना। पैपाल गुरु मिल नानक पार ब्रह्म पछाना, पार ब्रह्म पछाना। गुरु मिल पार ब्रह्म पछाना, तेरे पर सब प्यारे।
मैं लाड लडाया, मैं लाड लडाया, मैं लाड लडाया, मैं लाड लडाया, तेरे भरोसे प्यारे प्यारे से प्यारे मैं लाड लडाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, मैं लाड लडाया, मैं लाड लडाया। सतਿਗੁਰ जी रहमत करन साडे सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਚਾੜੇ ਇਹ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ क्योंकि अजय सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए। सतगुरु जी रहमत कर इसी तरह सेवा लेंदे रहन। धन्यवाद समूह साध संगत प्रबंधक जनवीरां दा सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी और समुचे परिवार का, क्योंकि जिथे आप सेवा निभा रहे हैं भैन जी हुणी दोपहर तो अज सारे रागी सिंघां दी सेवा बड़े प्यार दे नाल बच्चियां समेत कर रहे हैं। सो सतगुरु जी इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शण, तंदुरुस्तियां बख्शण। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल जो ये सारे समागमां दे विच अगवाई की है नुमाइंदियां ने, धन्यवाद। सो सतगुरु जी रहमत करन साडी झोली दे विच भरोसे दी दात सच दी दात पा के नवाजन। समूह मीडिया वीरां दे दा धन्यवाद। और जिन्ने भी रागी सिंह गुरु कृपा गुरु कर दे कीर्तियां जिन्हां ने प्यार नाल बड़ी सेवा निभाई, सतगुरु जी रहमत करन चढ़दी कला दे नाल उन्हां नूं होर पंथ ग्रंथ दी सेवा करन दा बल दम चाव बख्शण। अरदास करियो सतगुरु रहमत करन साडी झोली दे विच इसे तरह सतगुरु दी शब्द दी दात पा के इस सच दे प्रचार नूं जिन्ना भी कर सकीए हो सके। और आप भी कृपा करियो जिहड़ा रंग इत्थों लैके जाना थोड़ा थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੰਡੋਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੋਟਣਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ बहुत ही भावपूरत शब्दों के नाल गुरु की बाणी के 94 शब्द लैके और 94 टुकमियां पंक्तियां नाल दे करके पहला शब्द जो गायन किया नौवें गुरुदेव पातशाह जी का, जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, ये खेल कठिन है। पंक्तियां लाइया ना जी विच, कबीर कसौटी राम की झूठा झूठा नहीं जे टिकदा। कबीर साहब जी होर कहंदे कहंदे कबीर जो तोहे साध पिरम की पाके सेती खेल, पक्का काम करी, इधर उधर अध विचाले वाला अध वाटे वाला काम ना करी, पाके सेती खेल। कहंदे ये ते अनजान तो अनजान बंदे नूं भी पता है कि काची सरसों पेल के ना खल भई ना तेल। कच्ची सरों पाउण दे नाल कोल्लू विच ना खल मिलनी ना तेल मिलना। सवेरे बच्चे मेरे नाल विचार करते सी, कहंदे फिर की होया जे कुछ नौजवान अपने पतित हो जाते हैं
केस दाड़ियां कटाउंदे है ते सिख ही नाम दे नाल ते सिंह ही लगदा है। वो फलाना सिंह एडा वड्डा उन्हें नां कर लिया सिंह है, सिखां दा बच्चा ही सदाउणा है। पर जो कबीर जी कहते ने गुरबाणी दे कहते कच्चे दा काम नहीं अध विचाले वाला दे नहीं। ये सिक्खी किसी दे प्यो दादे दी जर खरीद नहीं कि सिंह दा नाम लग गया ते सिंह बन गए, स्वरूप नहीं। महाराज जी कहन लगे कहते भाई जेड़ा गुरु का सिंह खालसा है वो तो भेखी मूड़ा सिख है। जे इस तरह का है कच्चा सिंह वो भेखी मूड़ा सिख है। गुरु के खालसे सिंह नौजवान किदां जकारे गजाउंदियां पंथ दी जीत राज करे दा खालसा है जकारे लाउंदियां जा रहे ने। साध संगत अंदरों परपक्क होवो गुरु के खालसा जी। साबत सूरत रहत बैदे धन कदी प्यार दे करके वेखो वो नीहां विच चिणे होए साहिबजादियां दे नाल वो ठंडे बुरज विच बैठियां होईयां तीन आत्मावां दे नाल प्यार करके वेखो। जिन्हां ने प्यार कीता उन्होंने जिंदगी विच मरातबे पाए। वो साहिबजादियां ने मिल ही गए जिंदगी च मरातबे पाए। सामने उदाहरण बैठियां भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी न्यूज़ चीफ न्यूज़ एडिटर PTC दे उदाहरण बैठियां ने। प्यार इन्ना पवित्र प्यार किया ये साहिबजादियां दा प्यार ही कित्थे दा कित्थे लै गया बुलंदियां ते लै गया। तां ही हर वार हाज़री लवाउण आउंदे परिवार नाल। साहिबजादियां दा प्यार कित्थे पहुंचा दिंदा है। समाजिक तौर ते दुनियावी तौर ते भी उच्चे रुतबे मिलणगे। दशमेश पिता दी गोद मिलेगी अपने भरावां दा नाल साथ मिलेगा। तो गुरु के खालसा जी सिंह सजो खालसे सजो तां साहिबजादियां दे नाल प्यार असल विच नज़र आउणा है। बहुत ही प्यारे कीर्तने भाई से भाई अमनदीप सिंह जी नौजवान गुरसिख कीर्तनीय हैं। बड़ी प्यारी सुरीली मिठी बुलंद आवाज़ है। और प्यार सत्कार सहित इसे तरह रब्बी बाणी दे कीर्तन दे नाल जुड़ना करदिआं जी। अतंत ठाठा मारदा होया संगतां दा इकट्ठ आ रहा है। जिथे जिथे संगत विच दूर दूर तक जगह मिलती है संगत दा रूप हो के आपां गणा के नहीं आपां विच मिला के उथे उथे बैठ के आनंद माणदे जाओ। भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब। वाहे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सर्वे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते तो सो नाथ अनाथ नमोस तो सो नाथ अनाथ नमोस तो सो नदानी नमोसो भिखारी तो सो नदानी नमोसो भिखारी तो सो नाथ अनाथ नमोस तो सो नाथ अनाथ नमोस तो सो नदानी नमोसो भिखारी तो सो नदानी नमोसो भिखारी।
मोह सो अज्ञान न तो सो विचारे, मोह सो अज्ञान न तो सो विचारे, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नदने नमो सो भिखारी, तो सो नदने नमो सो भिखारी। मोह सो न पतित न पावन तो सर, मोह सो न पतित न पावन, मोह सो न पतित न पावन तो सर, मोह सो न पावन तो सर, मोह सो विकारी न तो सो उपकारी, मोह सो विकारी न तो सो उपकारी, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नदने नमो सो भिखारी, तो सो नदने नमो सो भिखारी। मेरे है अवगुण तू गुण सागर, मेरे तू गुण सागर, मेरे है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, जात रसातल ओट तिहारी, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नाथ अनाथ नमो से, तो सो नदने नमो सो भिखारी, तो सो नदने नमो सो भिखारी, तो सो नदने नमो सो भिखारी। गुरमुख पै विच जमना, पै विच रहना, पै विच चलना, गुरमुख पै विच जमना, पै विच रहना, पै विच चलना, गुरमुख पै विच जमना, पै विच रहना, पै विच चलना, गुरमुख पै विच जमना, पै विच चलना। साध
अछल छलना। साध संगत में पाए विच भगत वचन कर अछल छलना। जल विच कमल अलिप्त होए आस निरास वलेवे वलना। आस निरास वलेवे वलना। आस निरास वलेवे वलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। ऋण कण हीरे जुगत गुरमत नह चल अछल न छलना। ऋण कण हीरे जुगत गुरमत नह चल अटल न टलना। पर उपकार विचार विच जी दया मन वांग ढलना। जी दया मोम वांग ढलना। जी दया मोम वांग ढलना। जी दया मोम वांग ढलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। चार वरन बोल रस आप गवाए रलाया रलना। चार वरन बोल रस आप गवाए रलाया रलना। वट्टी तेल दीवा होए बलना। वट्टी तेल दीवा होए बलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच चलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। गुरमुख पै विच जमना पै विच रहना पै विच चलना। ओहो हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। होर नानो हर मार्ग पाए। ओहो हर मार्ग चलदा होर नानो
जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम सच अलाए। जिस दे सच्चा नाम सच अलाए। ओहो हर मार्ग चलदा और नानो हर मार्ग पाए और नानो हर मार्ग ओहो हर मार्ग आप चलदा और नानो हर मार्ग पाए और नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ हो तो मन लहे छपड़ नाते सगवी मन लाए। जे अगे तीर्थ हो तो मन लहे छपड़
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਖ ਸਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ 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 ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਆਧਾਰ। ਸਭ ਸਹਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਆਧਾਰ। ਸਭ ਸਹਿ ਸਭ ਸਹਿ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਖ ਸਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ।
माने सब कोय, गुरबचनी मन शीतल होए। चौहों जुग शोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख बिरला कोय, नानक गुरमुख बिरला कोय, नानक गुरमुख बिरला कोय। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। ओना के मुख सद उजले, ओना मुख सद उजले। ओना नो सब जगत करे नमस्कार। ओना नो सब जगत करे नमस्कार। ओना के मुख सद उजले, ओना मुख सद उजले। ओना नो सब जगत करे नमस्कार। ओना नो सब जगत करे नमस्कार। सब जगत करे नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। सुनना प्यारे एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी। सुन यार हमारे सजन, एक करो एक करो बेनतिया, एक करो बेनतिया। एक करूं बेनतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हाफिरा को जमतिया। तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर बसेड़ा।
बिन अपने ना है कोई न चाहे, क्या कहिए क्या कीजिए, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर हाँ रोल बस में तेरी, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना। अमृत नाम रसन रस रसना, अमृत नाम रसन रस रसना, गुर सबदी रस पीजे, गुर सबदी रस पीजे, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर वसेड़ा, हाँ रोल बस में तेरी, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना। विनावे को संग न साथी, विनावे को संग न साथी, आवे जाए घनेरी, तू निज कर वसेड़ा, तू निज कर वसेड़ा, तू निज हाँ रोल बस में तेरी, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना प्यारे, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी, सुनना।
साची सच मत तेरी, साची सच तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर बसेड़ा, तू निज कर हाँ रोल बस में तेरी, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी सुनना प्यारे, एक बेनती मेरी, एक बेनती मेरी सुनना। सुनना प्यारे, एक बेनती मेरी, सुनो बेनती ठाकुर मेरे, सुनो बेनती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत, जी जंत तेरे तारे, राख पैज नाम अपने की, करण करावन हारे, प्रभु जियो खसमा ना कर प्यारे, प्रभु जियो खसमा ना कर प्यारे, प्रभु जियो खसमा ना कर प्यारे, पूरे पले हम थारे, 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 पूरे पले हम थारे। अंतर की विद तुम ही जानी, अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सर्व सुखा में तुझ ते पाए, सर्व सुखा में तुझ ते, सर्व सुखा में तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे ठाकुर अग है अतोले, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे सतगुरा
मेरे सतगुरा मेरे सतगुरा मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई 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 हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा 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 मेले हर सोए हर दया प्रभ तारो पाखण हम तारो हर दया कट ले वो शब्द सुभाए जियो कट ले वो शब्द सुभाए जियो चीकड़ पाते निगरत हम जाते मोह चीकड़ पाते निगरत हम जाते हर बाह प्रभु पकड़ाए जियो प्रभु बाह हर हर नाम जपया रहया मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी जन नानक कृपा 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 तारी कृपा 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 मन हर हर मीठा लाए जियो मन हर हर मीठा लाए हर दया पाखण कढ ले वो शब्द सुभाए जियो हर दया प्रभ तारो पाखण कढ ले वो शब्द सुभाए हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़ दिन से रात हर लाज रखाए हम बारक तू गुरु पिता है हम बारक तू गुरु पिता है तू तू जन नानक दास हर कांडिया हर पैच रखाए एक बेनंती मेरी एक बेनंती सुनना प्यारे एक बेनंती एक बेनंती मेरी एक बेनंती 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 एक बेनंती
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। जितने परोपकार, जितनी बख्शिश, जितनी रहमत, जितनी दया, जिन्ना तरस दसवें पातशाह ने संसार ते कीता है, ना ते पहला कदी होया ते ना ही किसी को हो सकना है। इस करके सदा ही आपां अपने गुरु के चरणों में सदा ही नमस्कार करया करिए, सदा ही उहदा शुक्र ही करया करिए। सतगुरु जी ने रहमतां कीतियां, बख्शिशां कीतियां, आपां देण नहीं दे सकदे, मुੱਲ भी नहीं तार सकदे। सो ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਏ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਮਾਲਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਸਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋਈਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤਸੀਹੇ, ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਲ ਸਰੀਰਾਂ, ਮਲੂਕ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਚੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, ਕਦੀ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਹੱਸ ਕੇ
ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗਰਜਵੀਂ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਸਜੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੇ। ਅਖੀਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिनके चूने रतड़े प्यारे कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास तूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। जे ਆਪਾਂ पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी शहीदी वाले झाती मारी है ना, ते महाराज साहब जी तत्ती तवी ते बैठ के कहते ने कि तब तमाहे ठाड़ वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई। सड़दी होई तवी सड़दा होया चंदू गर्म सूरज इन्ना जालम सारे पासे तो वातावरण ते महाराज जी कह रहे आनंद पाया। महाराज कहते तेरी हे अकाल पुरख तेरी इस बख्शिश विच मैनूं बहुत आनंद है, क्योंकि महाराज कहते तेरा किया मीठा लगे। इन्नी गर्मी विच भी इन्नी ठंड महाराज जी वरता रहे हैं। ते आपां हर साल इस जगह ते माता जी दे चरणों में बैठ के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे जिथे गुण गाने हाँ उत्थे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच बैठ के
ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਘ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਘ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜੀ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵੀ ਠਰਿਆ ਹੈ, ਤਵੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਘ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ ਰਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ। संत ने अबर न काहू जानी, अबर न काहू जानी। संत ने अबर न काहू जानी, अबर न काहू जानी। जाको पाक सुआमी, जाको पाक सुआमी, जाको पाक सुआमी। वाहिगुरु जाको पाक सुआमी। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के, सदा रंग हर के। सदा रंग हर के, सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह। ऊंच समाना ठाकुर तेरो, अबर न काहू तानी। ऊंच समाना ठाकुर तेरो,
अवर न कहूँ तानी। ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी वाहिगुरु। बेपरवाह सदा रंग हर के, सदा रंग हर के बेपरवाह। जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के बेपरवाह। रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी। निर्भय होए रहे निवेक नानक हर मन मानी। निर्भय होए रहे निवेक नानक हर मन मानी। जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के बेपरवाह। जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी वाहिगुरु। जाको स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी, जाको पाक स्वामी। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह सदा रंग हर के, सदा रंग हर के, सदा रंग हर के। जप लो सदा रंग हर के, 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 सदा रंग हर के।
ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ में जा को हर रंग लागो इस जुग में सो कहीं अत है सूरा सो कहीं अत है सूरा सो कहीं अत है सूरा वाहिगुरु 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 जप लो वाहिगुरु 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 बेपरवाह सदा रंग हर के बेपरवाह बेपरवाह सदा रंग हर के बेपरवाह सदा रंग हर के राम रंग के
खंडे की पहुल छके, 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 खंडे की पहुल छके। प्रथम रहत जह जान, खंडे की पहुल छके, रहत यह जान, खंडे की पहुल छके। प्रथम रहत जह जान, खंडे की पहुल छके, रहत यह जान, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके। सोई सिंह करदान, अबर न पाहुल जो लह, सोई सिंह करदान, अबर न पाहुल जो लह। सोई सिंह करदान, अबर न पाहुल जो लह, सोई सिंह करदान, अबर न पाहुल जो लह। प्रथम रहत जह जान, खंडे की पहुल छके, रहत यह जान, खंडे की पहुल छके, 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 खंडे की पहुल छके। पांच सिंह अमृत जो देवे, पांच सिंह अमृत जो देवे, ताको सिर धन शक पुन देवे, ताको सिर धर शत पुन देवे। प्रथम रहत जह जान, खंडे की पहुल छके, प्रथम रहत जह जान, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके। खंडे की पहुल छके, खंडे की पहुल छके,
शस्त्र के संग नरम पेट जानो, बिना शस्त्र के संग नरम पेट जानो। गहो कानता को तेरे सिदानो, गहो कानता को तेरे सिदानो। प्रथम रैत जह जान खंडे की पहुँच के, रहत रह जा कंडे की पहुँच के। खंडे की पहुँच के, खंडे की पहुँच के। खंडे की पहुँच के, खंडे की पहुँच के। ये है मोर आज्ञा सुनो है प्यारे, मोरे आज्ञा सुनो हे प्यारे। बिना तेग के संग देवो ना दीदारे। देव के संग देव ना दीदारे। ये है मोर बहना मन्ने सो जोई, मोर बैना मन सो जोई। दिशा इच पूरी सब जान सोई। सब जान सोई। ये है मोर बहना मन सो जोई। मोर बैना मन सो जोई। यह मोर आज्ञा सुनो हे प्यारे, बिना तेग के संग देव ना दीदारे। ये सफरे शहादत दा काफला बाबा गुमा माशकी ਦੀ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ, ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰ ਬੈਨਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਜੋਈ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰ ਬੈਨਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਜੋਈ, ਤਿਸ ਹੈ ਇਛ ਪੂਰੀ ਸਭੈ ਜਾਣ ਸੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸੈ ਈਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਭੇ ਜਾਣ ਸੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵਰਤਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਰ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤਿਸੇ ਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਭੇ ਜਾਨ ਸੋਈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਰ ਬਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਜੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਰ ਬਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਜੋਈ। ਤਿਸੈ ਇਛ ਪੂਰੀ ਸਭੈ ਜਾਨ ਸੋਈ। ਤਿਸੈ ਇਛ ਪੂਰੀ ਸਭੇ ਜਾਨ
प्रथम रहत जह जान खंडे की पोछ के खंडे की पहुँच के खंडे की पहुँच के खंडे की पहुँच के खंडे की पहुँच के पीवो पहुल खंडे तार हो जन्म सुहेला पीवो पहुल खंडे तार हो जन्म सुहेला पीवो पहुल खंडे तार हो जन्म सुहेला अमृत पीवे अमृत सोए अमृत पीवे अमृत सोए एहो हर रस पावे जन कोए एहो हर रस पीवे जन कोए एहो हर रस पावे जन कोए एहो हर रस पावे जन कोए वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 खंडे की पहुँच के खंडे की पहुँच के खंडे की खंडे की पहुँच के 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 जकारा बुलावे सुनियारो जावे सीता संगां दे मन भावे सत श्री अकाल गुरबरे अकाल चिट्टियां बाजां वालो सतनाम रखो बिरदवाने दी लाज चित्ता गुर को सीजो सिंघो सर्वत गुरु खालसे संग साहिब जी को सत श्री अकाल खालसे जी हर मैदान फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल। सत श्री अकाल 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 वाह 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 विस्माद विस्माद आश्चर्य बहुत प्यारा बहुत आनंदमयी बहुत ही जुड़ियां हुई संगतां एकदम
एक मिक सारे होए। साध संगत जो बाणी दे शब्द गायन किते बड़े ढुकवें मिलवें। बेप्रवाह सदा रंग हरकै। फिर शब्द ने शब्द की व्याख्या की किहड़े रंग विच खंडे की पौल छके। इस रंग दे विच, इस रंग दे विच रंगे जाना खालसा जीओ। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते वेखो अज सारा गुरु का खालसा नीला नजर आवे, साबा सूरत नजर आवे, बसंती केसरी रंग विच रंगया नजर आवे। खालसा जीओ जरे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंगे राह, खुश रंगो बू करत। गुरु दा रंग चाड़ लईए, उधार वाला नकली डुप्लीकेट महंगा ਉਹ रंग लाउण दी लोड़ नहीं पैनी चेहरिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ रंग लाउण दी लोड़ नहीं पैनी। गुरु दा रंग चाड़ लईए जरे पिचकारिए पुरजाफरानी के हर बेरंगे बेरंग जिंदगी खुश रंगो बू करत। गुलाल अफशानी अजस्ता मुबारक जमीनों आसमान रा सुरखरू करत। अज गुरु दे रंग दे विच रंगिया होया ये सारी धरत फतेहगढ़ साहब दी नहीं, पंजाब दी नहीं, जमीन ते आसमान देसां प्रदेसां दे विच बैठा होया खालसा भी गुरु दे रंग दे विच रंगिया होया नजर आ रहा। खालसा जीओ आपां जदों अंतरबिरती झात मार के वेखांगे। बहुत बहुत धन्नवाद सतगुरु पातशाह जी इन्हां गुरु के रागियां रबाबियां नूं सारिआं नूं चढ़दी कला दा दात बख्शिश करे। इसे तरह गुरु के संगतां नूं नाम बाणी भजन बंदगी सिमरन सेवा दे नाल गुरु के चरणों नाल शब्द नाल जोड़ते रहन। साध संगत जीओ आओ बड़े प्यार सत्कार सहित हुण आपां बाबाणियां कहाणियां उन्हां बाबियां दीयां कहाणियां बजुर्ग बाबे उन्हां बाबियां दीयां कहाणियां साडे वीरां दीयां कहाणियां आपां सरवण करिए। पुੱਤ सपुੱਤ करेन सपूत कर दिंदियां ने पुत्रां नूं। हर कीआं कथा कहाणियां गुरमीत सुनाइयां। साध संगत इन्हां समागमां दे अंदर एक एक बच्चे ने एक एक जन ने गुरु के सिंह ने खालसे ने सेवादार ने बहुत हिस्सा पाया है। तन मन धन करके हिस्सा पाया, शरीरां करके हिस्सा पाया, हाजरियां लवाइयां। कुछ गुरु के प्यारे भाई बलविंदर सिंह जी बेगोवाल, मनप्रीत सिंह जी लुधियाना, सचखंड पालकी जत्था चंडीगढ़ के समूह गुरु के सिंह ये रोजाना जो सारे समागमां तो पिछों लैके सारे लड़ीवार समागमां तो ये सेवा करते हैं। पालकी साहब की बड़ी शरधा नाल अखीर तक सेवा निभाते हैं। चढ़दी कला बख्शे बेदी जनरेटर वाले वीर उन्हों का भी धन्नवाद। बब्बू लाइट अमलोह वाले चढ़दी कला महाराज बख्शण, राजू साउंड वाले वीर जी सतगुरु जी बड़ी तत्परता नाल सेवा निभाते हैं। सारा चढ़दी कला बख्शण। हुण कौम दे झाड़ू बरदार सेवादार पहरेदार कौम की आवाज़े कौम बन के जो गुरु के खालसे नूं जोड़ना कर रहे हैं। इन्हां समागमां दे रूह रवां साहिबजादे आप माता जी आप अपनी असीसां नाल सेवा लै रहे हैं। भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी गुरु के बचना गुरु की साखियां के द्वारा इस मुकाम के टिकाणे ते की उपदेश है, कौम लई की संदेश है, सरवण करा के निहाल करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी तुम सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तुम देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई, जो तुम देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मां गुजरी जी, साध संगत जिन्हां दे नाल असीं सतपोह तो तुरे सी। सतपोह दी रात नूं जिन्हां दे नाल असीं तुरे सी साध संगत, क्योंकि सतपोह दे सवेर तक कलगीधर पातशाह नाल ने, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह नाल ने, मात सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी नाल ने। ते सतपोह दी शाम तो सारा पंथ मां गुजरी जी ते धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह जी दे नाल तुरिया। रातां गुजारदे गुजारदे बाबा कुम्मे माशकी दी शान तो सहेड़ी भी असीं मां जी दी निੱਘੀ जी गोद विच बैठे। राती असीं कोतवाली दीआं सीखां दे सामने बैठे। तुहाडीआं सुरत दीआं अखां ने मां जी ते साहिबजादिआं दे दर्शन कीते। ते अज सारा काफला मां जी दे नाल, गुरु लालां दे नाल ठंडे बुरज विच पहुंच गया। मां जी भी आ गए, साहिबजादे भी आ गए, ते तुसी सारे उन्हां दे समक्ष उन्हां दे नाल बैठे हो। साध संगत एक एहसास है, भागां वालिओ, साहिबजादिआं नूं समक्ष वेख के मां गुजर कौर जी का ध्यान धर के ठंडे बुरज नाल अपनी सुरत नूं ला के गुरु की कीर्ति, गुरु की वडियाई, गुरु दीआं कुर्बानियां नूं हिरदे च वसा के सारे प्यार विच जुड़ के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, बड़ी वड्डी लोड़ मुड़ मुड़ के चेता कराउण दी बहुत वड्डी लोड़। की लाभ होएगा सर्दियां च बैठ के? बेनती करो ना गुरु खान, इन्हां नूं करो अर्ज, भागां वालिओ, की लाभ होएगा इन्नी ठंड विच? कई लोकां नूं इदां जापदा है कि शायद एक झल है, पर साध संगत जे तुसीं अपने अंदरों टिक के वेखण दा यतन करो तो है वाकई एक झल है। दुनिया दीआं नज़रां संसार दे सौदे वेखदियां, हर कर्म दे पिछे वेखदियां, इत्थों तक कि गुटका हत्थ विच फड़ के सुखमनी साहिब दा पाठ करदियां भी अपना फायदा वेखदियां भी किन्ने पाठ कीतियां की मिलेगा। माफ करियो साध संगत, वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां घंटा अद्धा घंटा बहिंदियां जां माला दे मणकियां दी गिणती करके उत्थे भी असीं इस बिरती दे नाल गुरु नाल लेखा जोखा करदे हां कि असीं की कीता ते तूं साडे लई की करेगा। असीं पाठ कीता, तू साडे लई की करेगा। असीं इन्ने पाठ कीते, तू साडे लई की करेगा। असीं कर्म कर लईए ना छोटा जिहा, ते फिर असीं शर्तां रखदे हां, जिहड़ी शर्त नूं अज असीं पता की शब्द वरतदे हां? सुखना। याद रखियो, सिੱਖੀ दे अंदर सुखना नां दी कोई चीज नहीं है। इत्थे जे मेरा साहिब कुछ दे दिंदा, झोली च पा दिंदा ते तां भी शुक्र है, ते जे अपनी दित्ती हुई दात वापस लैंदा ते तां भी शुक्र है। साध संगत, सिख शिकवे नहीं करदा ते सिख शर्त नहीं रखदा। साध संगत जी, असीं एक पाठ करके भी, असीं 4 दिन झाड़ू ला के भी ये कहंदे आ भी साडे कर्म बदले तूं की दित्ता, ते कदी ये सोचण दा यतन कीता कि ओदियां रहमतां दे बदले असीं की दित्ता जी? भागां वालिओ, दुनियावी सोच कहेगी कि ठंड विच बह के की फायदा। दुनियावी सोच कहेगी कि इदां थां थां ते जाके की फायदा। इहनूं चेते करना, कौम की तकदीर सवारना। एक एक गल नूं समझ लिओ जो मैं कहना चाहता। इत्थे अकलां दीयां बातां नहीं हन। साध संगत, जो
ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਜਰਬ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਕਲਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਲਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਕਲਾਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਬੂਤ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਤਪ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂਗੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਵਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸਤਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਲਗਣ ਤੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਉਹ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 60-60, 70-70, 80-80 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਉ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਿਖਾਏਗਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਤ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। 20 ਰੁਪਏ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਲੰਬੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, 20 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਵੀ 720 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 8.25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਭਰੋ ਆਣਾ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਬਾਬ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਬਾਬ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਬਾਬ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ 50-60 ਕਦਮ, ਇਹ 50-60 ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ 250 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। 250 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨਾ ਘਟੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ। ਯੁੱਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 250 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਜੰਗ ਲਈ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਮੇਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਬਾਬ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ।
ख्याल करो ना जी। बाबे दी उस आवाज नूं बंद करन वास्ते एक कंध इतिहास सिरजदी है कि कंध डिगेगी ते ये आवाज है जिहड़ी सच दी है सदा लई बंद हो जाएगी। बटाले दे विच स्थिर स्थापित कंध अज भी खड़ी है ना जी, ओदे दर्शन करो। वो कंध अज भी खड़ी है, भावें वो कच्ची मिट्टी दी कंध सी, पर उस कंध ने एक इतिहास सिरजिया। जिहड़ी कंध एक वसीला बन रही है कि एक कंध डिगेगी, कंध साधन बनेगी, कंध जरिया बनेगी ते सच दी आवाज बंद हो जाएगी। एक सफर इत्थों शुरू हो रहा, जां कहिए कि बाबे कुम्मे माशक, जां पिछों कह लीए किला आनंदगढ़ साहब तो शुरू होया। वैसे सफर दे शुरुआत करने वाले गुरु नानक ने। हुण वो सफर जिहड़ा किला आनंदगढ़ तो शुरू होया, एक शब्द वाला सफर, एक शब्द नूं कमाउण वालियां दा सफर। फर्क की है दोनों च? फर्क यह है कि बाबे ने लिख के नक्शा दे दिता ते इतिहास की चर्चा नाल क्यों है कि आपां कई वार कहंदे ने भी इतिहास की उदाहरण दित्तियां बाणी सौखी समझ आ जाती है। बाणी नक्शा सी ते इतिहास प्रैक्टिकल सी। जिहड़ा सफर गुरु नानक ने आरंभ किया रबाब लैके, वो मेरे सतगुर दे प्यारे सिंघां ने दुनिया ते उजागर किया नगारा लैके। ये रबाब तो नगारे तक दा सफर है, ये उस कंध तो इस कंध तक दा सफर है। वो भी कंध सच दी आवाज नूं दबाउणा चाहती सी, ये भी कंध सच दी आवाज नूं दबाउणा चाहती है ना। वो कंध सच दी आवाज नूं दबा सकी, उत्थे विपर यतन कर रहा सी ते इत्थे भी विपर तीली ला रहा सी कि सच दी आवाज खत्म हो जाए। गुरु दे लाला ने कंध च खड़िया क्या कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है काल शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। ते खुदा दी जुबान नूं दुनिया दे हाकम बंद नहीं कर सकते गुरमुखो। ये तंदां नूं जोड़ के वेखण दा यतन करो। ये सफर की सी? बाणी शब्द नूं दुनिया दे उत्ते ढंडोरा दिंदे, रबाब दे राहीं रबाब दी तंद गूंजदी है ते शब्द फिजा विच घुल जांदा है ते नगारा गूंजदा है ते शब्द दी कमाई प्रगट हुंदी है। वो थ्योरी सी, ये प्रैक्टिकल है। वो भी शब्द सी, है ये भी शब्द है। वरतदी उत्थे भी शब्द दी सत्या सी, वरतरी इत्थे भी शब्द दी सत्या है। ये साडी लैबोरेटरी है। गुरु नानक दी बाणी साडी थ्योरी है ते श्री फतेहगढ़ साहब सिख बच्चों नूं लैबोरेटरी च प्रैक्टिकल कराउंदे ना। ते याद रखो, श्री फतेहगढ़ साहब खालसा पंथ दी लैबोरेटरी है, जिथे मेरे गुरु दे लाला ने, बाला ने नहीं, उन्हां लाला ने प्रोफैसर बन के सानू प्रैक्टिकल दस्सिया भी लैब विच आओ तुहानूं दसीए कौमां दी किस्मत किवें बदली जांदी है जी। हुण ये फार्मूला भुलना नहीं असी साध संगत। कौमां दी किस्मत बदलण दा फार्मूला भुलना नहीं। जिहड़ा फार्मूला लिखिया मेरे गुरु नानक ने सी, उन्होंने वक्त दे हाकमां दी ताकत वेख के, उन्हां दी लहू नाल भिजी हुई तलवार वेख के ये नहीं कहा कि कतलो गारद कर रहे ने ते हुण चुप भली है, वक्त आएगा फिर बोल लवांगे। डंग टपाउण वाले लोग इदां ही विदवता दिखाउंदे आ। वो विद्या दीयां बातां जरूर सुणाउणगे, पर कई बारी जिहड़ी बाबे ने थ्योरी दित्ती सी ना, सच की बाणी नानक आख्या सच सुनाए सी, सच की बेला, ओदे तो बड़ी बारी टाला वट के डंग टपाया जांदा। साध संगत जिहड़ी बाबे ने बाणी कई थ्योरी दित्ती सी ना जी, जदों क्या तू वक्त दा न्याय करन वाला चंगा इंसान नहीं है, तू ते पाप दी जंज लैके टुकिया होया जुल्म दा लाड़ा है, जिहड़ा दुनिया दी कतलो गारद करके लोकां दी जिंदगी खो रहे हैं। बाणी च बचन लिखे कि पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दानवे लालो। बड़े पीर सदे गए जी, जिहड़े मिट्टी दे बने हुए पीर सन ना, बड़े इकट्ठे कीते गए कि ये पीर साडी किस्मत बदल देणगे। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुशमुश कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा। बड़े मिट्टी दे पीरां नूं पूजिया, मिट्टी दियां मड़ोलियां नूं पूजिया, जिवें लोकी अज पूज रहे आ कि किस्मत बदल जाएगी। बाबा जी शू मंत्र करनगे तकदीर बदल जाएगी। किसे दे शू मंत्र नाल तकदीर नहीं बदलनी। गुरु नानक साहब ने ऐमनाबाद विच बैठ के हुंदे जुल्म नूं तक के क्या सी, रबाब दे विचों नगारा प्रगट होएगा।
ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੜੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੀਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੀ ਸੱਤਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੈ ਆਨ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਪੀਰ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਗੇ, ਮਣਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟਾਪ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਲੈਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਓਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਚਤੁਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਦਕ ਆਇਆ, 5 ਤੀਰ, 5 ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿੰਘ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਾ ਕੇ ਵਧਿਆ। ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਸਿੰਘ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਹੈ? 5 ਤੀਰ। ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਾਰਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਝੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਡੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਲਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਪ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਜੇ ਬੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਜੇ ਬੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਲਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੋਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਵਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਆਏ। 40,000 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ। ਮਰਨਾ ਮੰਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 40,000 ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1710 ਸੀ 12 ਮਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1764 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਨ ਖਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਹ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਹ ਮਰਨ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਗ ਨਾ ਹਰਖਾ। ਇਹ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਸੋਗਮਈ ਬਣੇ ਪਈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਗੁੰਮਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਸੂਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਹਾਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਲਲਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਲਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੀਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫਟ ਗਏ।
ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਕਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਲਾਰੂ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਚਾਰ ਕ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਲਾਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨਿੱਗਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਮਰਨਾ ਮੰਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਜੀੜਾ ਉਲਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਦਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਗਈ ਉਦਨ ਜੀੜਾ ਉਲਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਪੱਗਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 3 ਸਰੀਰ ਕੈਦ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਰੀਰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ,
कदी इस ठंडे बुरज दीयां कंधां नूं पुछियो भी बाबा मोती राम आया सी, ओदी घालना नूं फल की लग्या? ते पता दुनियावी अख की कहेगी? कहेगी जी ओदे घर दा ते रिहा कख नहीं। ते जिद्दन ओह दुध दा डोलू लैके तुरिया सी ना, उन्हें यही अरदास कीती सी, धन कलगियां वाले पातशाह, जे मेरे हुंदियां तेरे लालां दी कुर्बानी हो गई ते मैं अरदास करदा मेरे घर दा रहे कख ना पावे, मैं तेरे लालां दी टहल कमावां, जिथे तेरे लाल शहीद होण उत्थे मेरा पुत मेरा टब्बर भी शहीद होवे पातशाह। दुनिया दी अख कहंदी है रिहा कख नहीं। कदी पुछो बाबा मोती राम महरा जी दे पिता भाई हरा सिंह जी नूं आनंदां दी पुरी विच शहीद हुंदे आ, रूहानी रंग विच रंगी हुई माता लद्दो जी, ये ठंडे बुरज ने बड़ा कुछ अपने सीने च संभालिया होया। सानू पता लगेगा भी जिन्हां दे चोले रत्तड़े हुंदे आ उन्हां दा रंग किन्ना गूढ़ा हुंदा ते उन्हां दे चरनां दी धूड़ किन्नियां अमीर बना दिंदी है। पता किन्ने अमीर बने भाई माता लद्दो जी, बाबा मोती राम जी दे पत्नी माता बीबी भोली जी, उन्हां दे पुत्र भाई नरैणा जी इन्ने अमीर बने कि जड़ी कतार विच धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह खड़े सी ना, उस कतार विच बाबा मोती राम खड़ गया, जिन्हों लोकी नीच कहंदे सी। असीं आदर नाल सदा सिर झुका के कवांगे, धन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लाला ताई दुध पियाया, अमीर हो गया। सत श्री अकाल। इसलिए असीं भी कहना बाबा मोती वांग सानू खाक मिल जाए, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिला जी को, धूड़ तिना की जे मिला जी, कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, असी धूड़ लैन आए हैं, मंगते बन के आए हैं। ਜਦੋਂ कौम सरहंद दी दीवार चेते करेगी, नतीजे यकीनन निकलणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ना, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਆਖਰੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੋਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। मां गुजरी जी नूं नमस्कार, करोड़ां बार नमस्कार। आओ सिखिए मां बनना, उस दादी कोलों किद्दां फर्ज निभाए जांदे धर्म दे, किद्दां तोरिया मां जी ने। 2 सतरा वीर सुनाएगा। कुट कुट सीने नाल लगाउंदी, मथे चुमदी लाड लडाउंदी, कुट कुट सीने नाल लगाउंदी, मथे चुमदी लाड लडाउंदी। हुण पता नहीं कद मिलना है,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮਿਲਣਾ ਏ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਦੋ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਏ ਜਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਏ ਜਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਏ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਦੋ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਪੁੱਤ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਕੱਚੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਮਰੌਦ ਤੱਕ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਵੇਖੋ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਦਫਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। मां गुजरी चढ़ती कला विच सी। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। अचनचेतनी मौत आई, शहीदी वास्ते प्रपेयर ने मां गुजरी जी। साखियां सुना रहे ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज दियां, कुर्बानी दा जज्बा भर रहे ने, गुरु घर की मर्यादा दृढ़ करवा रहे ने। ते जदों सभा दे अंदर 3 दिन, अज 10 पोह नूं जिहड़ा सफरे शहादत दा पैंडा, असीं कल तीजा पड़ा कोतवाड़ी च जिथे तीजी रात कट्टी सी, अज चौथी रात ठंडे बुरज विच साहिबजादे पहुंचे। एक मैं पंथ जिहड़ा टीवी ते सुन रहा, उन्हां नूं बेनती करदे क्योंकि कई वारी ना फिर कल नूं फोन आउंदे हुंदे आ, अज क्यों नहीं प्रोग्राम आ रहा। ये 4 पड़ावां दा समागम है। कल नूं शहीदी जोड़ मेल शुरू हो जाना, शहीदी सभा शुरू हो जानी कल नूं। जिहड़ी सभा निरंतर पहला कई वरियां तो चलदी आ रही है। ये सिर्फ 4 पड़ाव ने जिहड़ा पड़ावां दे नाल असीं इसे लई ते ठंडे बुरज दी सरदल ते बैठे हुए हां। साहिबजादियां नूं 11 पोह नूं सभा विच लिजाया गया, 12 पोह नूं लिजाया गया। कौम दे आदरयोग ढाडी, कौम दा माण, कौम दे रगां दे अंदर सिੱਖੀ ਦੇ खून ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ वाले भाई तरसेम सिंह मोरा वाली पहुंच गए। मैं गल नूं संखेप मुकाउंदा, हर हरबा सम दम दंड भेद दी नीति उदों भी ओही सी, अज भी ओही है गुरमुखो। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਲਾਲਚ ਡਰਾਵਾ सब कुछ वरत्या गया, पर मेरे गुरु दे लालां दे अंदर सिर्फ जज्बात नहीं सी, अंदर दी विवेकशीलता नूं परखो गुरमुखो।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਇੱਕ ਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 30 ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪੋਹ ਤੋਂ, ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜੈਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ, ਅੱਤੇ ਖਾਨ ਜੀ, ਹਰ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਇਆ, ਹਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਹੰਦ ਜਾਰ-ਜਾਰ ਰੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੋਡਰਮਲ ਬਹੁਤ ਧਨੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕੜਨ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਇਆ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਤਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਸਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਾਵ ਕੁਡਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਧ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਤੇ ਟੇਢੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਟ ਨਾ ਤੋੜਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੋ ਵੀਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਆਓ ਜੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਧ ਪਾਟ ਗਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ, ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਸ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਲੈ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਬੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਲਿਆ,
ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਓਗੇ, ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚੁੰਨਦੀ, इत्थों तक कंध की उसारी हुई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को ग्रहण सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जुलमी राज दे किंगरे मिट्टी च मिला के रखते, लोहे का सुहागा फेरिया सिंघां ने गुरमुखो। जोश दिता सानू, जज्बा दिता सानू। कौम दे ढाडी साडे अंदर वो जज्बा भरदे आ। ਕਿਹੜਾ ਸੋਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਘਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਘਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲੇ ਛੁਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੜਕ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਨੂਰੂਦੀਨ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਮ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਹਿੱਲੇ, ਫਰਫਰਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਰਬਤਰ ਛੱਪੜ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ 3 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। 80-90 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪੋ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਸਿਤਮ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਾਂ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਾਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਸਫਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ ਤੇ ਫਤਿਹ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਫਤਿਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जाने बचा चले।
हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नीम सरों पे उठा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। जड़ा पौधा सिंघां दी सल्तनत दा मेरे बाबियां ने लाया, दुनिया दी कोई ताकत उस पौधे नूं दबा के नहीं रख सकती। उन्हें दुनिया ते प्रगट होना ही होना है। उन्हें प्रगट होना ही होना है। गुरुमुखो, गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। कौम दे वारसो एक बेनती करदा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सत्कारयोग इस सफरे शहादत काफले दा हिस्सा बन के सेवा करने वाले सेवादार सरदार अजमेर सिंह जी खेड़ा बैठे है, जूनीयर मीत प्रधान बैठे है, सरदार अवतार सिंह जी तुसी जिम्मेवार बैठे हो, साडी फिल्म इंडस्ट्री दे सारे वीर बैठे है, साबित सुर सिख ऑर्गेनाइजेशन वाले वीर तुसी सारे बैठे हो। एक वादा कौम अज करे कि असी हर साल हर सैशन दे विच घट्टो घट 10 IPS PCS तैयार करांगे। समझ लो तुसी अपने राज वाल कदम पुट लिया। तुहाडा हथियार बनेगा तुहाडी एजुकेशन। जिदन सिख ऑफिसर बैठा होएगा ना, बड़ी ताकत है इहदे अंदर। आ एक पखंडी बैठा कातल विभचारी जेल दे अंदर, जिन्हों चौथे दिन सरकार पैरोल ते भेजदी है, ते सिख योधे 32 साल तो सजावां पूरीआं करन तो बाद जेलां च बैठे हुए है। सिखां लई न्याय कानून होर है ते बाकियां वास्ते होर है इस देश दे अंदर। हुण देखो ओहदे कोल किन्नी सत्या सी। कहंदा मेरे कोल 5 करोड़ मेरे फॉलोअर, मेरे 12 करोड़ फॉलोअर, इदां दावा करदा सी। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਸੀ। एक कलम की भी बड़ी तगड़ी ताकत है। अज प्रण करो, कौम की संस्था प्रण करे। मैं बेनती करना तुहानू, बड़े तुसी सियाणे कौम का दर्द रखने वाले हो। हर तरह का सहयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सानू दे रही है, असी रेणी सारा पंथ दे रहे हैं। गुरमुखो आओ पंथ नू जोड़ लईए ते एक अज प्रण कर लीए। तुसी बनाओ विਉਂਤ, मैनू नहीं पता ये तुहाडी सिरदर्दी है। मैं चौकीदार, मैं गुरु दा रखिया होया कुत्ता जिन्हें गली च भौंक के तुहानू जगाना, जाग के अपने घर नू बचाउणा तुहाडा फर्ज है। तो तुसी अज प्रण करके उठो। खेड़ा साहब श्रोमणी कमेटी वालों तुसी सारे संस्थावां जिन्ने बैठे हो, साडियां टकसालां, साडे निहंग सिंह साहबान, साडे सारे गुरमत दे मिशनरी कॉलेज कि असी हर साल घट्टो घट 10 IPS PCS तैयार करने हैं। ते जदों गुरसिख ऑफिसर कुर्सी ते बैठा होएगा ते दुनिया कहणगे जिहड़ा पग वाला है ना, ओदी ते बोली बाणी दुनिया तो वखरी आ पई। जिम्मेवारियां बहुत वड्डियां ने भागां वालिओ, निभाणियां तुसीं ने। चेतन हो जाओ, जाग पाओ, आपसी ईरखा छड़ दिओ, कख नहीं मिलना। हौमै दा ढोल जिन्नी देर मर्जी वजा लीए कख नहीं बनता। 4 बंदे कह लैणगे वाह वाह, ये छड़ दिओ जिहड़ा फेसबुकां ते गंद पाउंदे पए असीं। पंथ वाल मूंह कर लो। जिदन गुरु वाल मूंह करोगे ते गुरु कहंदा तब लग तेज दियो मैं, बड़ा जलाल तुहाडे चेहरे ते आएगा। ओही जलाल जिहड़ा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दे चेहरे ते आया सी। ये सफरे शहादत काफले दा मुकाम आ गया। असी सारे का पंथी काफला, साडे मोरी बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह ने, जिन्हां दीयां कुर्बानियां विचों फिर हलेमी राज स्था। जे मनुखता दा भला चाहते हो, जिस देश दा भला चाहते हो, असी देश लई चाह रहे हां कि इत्थे गुरमुखो वो हलेमी राज होवे, वो न्याय होवे, वो सच होवे, वो धर्म होवे दुनिया दे उत्ते। सारे एक दूजे नूं प्यार करन, हक मिलन। आस रखियो, यतन जारी रखियो। जेड़े गुरु ने असीसां दित्तियां पूरियां जरूर होणगियां। पढ़दे रहियो, राज करेगा। ये पढ़दे रहियो, छड्डियो ना। बहुत बहुत धन्नवाद। आओ कौम दे हीरे गुरमुखो, जोश जज्बा ते इन्हां ने भरना है, याद ते इन्हां ने कराउणा है। मैं ते गल्लां ही कर रहा सी।
25 ਪੋਸਟਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ, ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਚਲੂਲੇ ਜਾਈਏ, ਐਨ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ, ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀਮ ਨਾ ਮੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਅੰਦਰ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਵਿਧਾ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੱਚ ਡਿਠੋਮ। ਨਾਨਕ ਰਵਿਆ ਹਬ ਥਾਏ, ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰੋਮ। ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਈ ਨਾ ਸਜਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਈਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬਣਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਭਾਈਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਓ। ਫੋਨ ਪਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਘਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਰਜਵੀਆਂ, ਕੜਕਵੀਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਗੰਜਾਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਨਾ। ਸਰੰਗੀ ਖੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਜਾਣਾ ਲਕੋ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੋਲ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੰਗੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਜਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਐਨ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਜਾਓ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਮਾਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਛ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਆ ਆ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿਆ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੰਚ ਮਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਤ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬੜਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਭਗਉਤੇ ਨਾਲੋਂ ਭਗਉਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਭਗਉਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਉਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕਿਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਮਾਤ ਭਗਉਤੀ ਪਿਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਦ ਲਿਓ ਤੇ ਖਾਸ ਪਲੀ। ਖਾਸ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਸਿਰਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ? ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਜੀ, ਰਮਾਇਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੇ ਅਦੀਬਾਂ ਤੇ ਸਿਰਤਾਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਇਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਏ, ਇਹ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਸ ਬਾਰ ਕੇ 4 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਸੋਢੀ ਇਹ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ,
ਓਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਓਏ ਚੰਨ ਤਾਰਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। सत श्री अकाल। खालसा जी जो होते हैं सच्चे देश भगत, साडी देश भगती चेक करनगे। साबन पी के सिद्धा ढिलियां करनियां ते दूजे पासे हिक्कां ते गोलियां खानियां कोई दे सकदा? खालसे दा कोई देन नहीं निकली। जे शेर ले आए, जे शेर पालण दा शौक है ना मर्दां नूं पाड़ो, इन्हां नूं ते मारदे फिरदे हो तुसीं, पर इह मारे नहीं मुकणे। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਲੇ ਕੱਢ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਚ ਠੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਲੇ ਕੱਢੇ। ਬਚੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਦੀ ਜਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੈ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਾਤਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਰ ਕੇ ਹੇਤ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਤਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਮਨ ਡਰਦਾ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਭੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਓ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭੂਰੀ ਸੋਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਓ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਫਤਿਹ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਚੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾੜ ਤਾੜ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਤਿਹ ਗਰਜਮੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁਨੇਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚ। ਆ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੌਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਚੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ, ਉਹ ਜੀ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਰਹਕ मालिक कायनात, हस्ती मुकद्दस ला इंतहा, माहे जबी शाहे खूबा, कादरे मुतलक, ये मन चिंदियां दौलतां बरकतां बख्शिशां दे सर्वोत्तम भंडारी सतगुरु दी गोद। उत्थे आओ साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब बाबा फतेह सिंह के पंज प्यारे, पंज वीर, 40 मुक्ते, हठी सिंह, जपी सिंह, तपी सिंह, निहंग सिंह, भुचंग सिंह, जिन्ने हाजर नाजर ने जी, आओ आखिए उन्होंने सिंघो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी सत श्री अकाल।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਸੀਆਂ ਆਣ ਅਯਾਣਾ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਓਏ ਬਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਪਾਏ ਵਿਛੋੜੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਰੂ ਕਾਂਗਾ ਚੜੀਆਂ ਉਛੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜੂ ਅਬੱਲਾ ਪੈਂਡਾ, ਸਿਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਦੇਵਨ ਤੜੀਆਂ, ਸਰਸਾ ਆ ਕੰਡੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਚੌਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ। ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਰੇ ਪਏ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੰਜ ਦੋ ਛੁੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਾਈ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਜਵਾਈ ਤੇ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਆ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਚਮ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਦ ਵਾਰੇ, ਐ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਅਜਿੱਤ ਰਵੇ ਤੇ ਰਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਫਲਾਨੀ ਧਮਕਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਰਮੋਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਐ ਤੋਪਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਐ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ? ਇਹ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਬਚੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਕਮਾਨੋ ਤੀਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਜੀਦੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਵੱਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਓਏ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼, ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੀਰ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਐ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਣਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਲੜਿਓ। ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਮੈਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਖੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਰਸਾ ਕੰਡਿਓ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੁੰਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਥਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰ, ਖੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰ। ਦੱਸੋ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੱਪੂ ਮੁਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਛਿੰਦਾ ਅਜੀਤ ਦੇ, ਨਾ ਵੀਰਾ ਜੁਝਾਰੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮੀਏ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਗਾ,
ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੁਣਕਾ ਛਕਣਾ ਛਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਕਰਿਓ 28 ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਲਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਠਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਓਏ, ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਢਾਹ ਤੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਢਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਾਹ ਤੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਢਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਜੀ ਢਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਲੋ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਓ, ਕੈਸਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾ ਜਾਣੀ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਲਹੂ ਉਹੀ ਖੂਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੌਕਿਆ, ਪੁੱਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੁੱਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦਾ ਸੇਕ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡਾਂ ਪਾਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਸੜਦੀ ਲੋਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਖੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖੂਬ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕਨਾ ਬੱਚਿਓ ਬਾਂਗ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੀਬਾ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣਿਓ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜੋ ਦਾਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਣੀ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਜਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬੰਦ ਕਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਕਮਲਾ ਲਾਵੇ, ਮੱਥੇ ਕਮਲਾ ਲਾਵੇ ਕੁੱਟ ਕਲੇ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਕਮਲਾ ਲਾਵੇ ਕੁੱਟ ਕਲੇ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਸੀਸ ਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਪੱਕੇ ਸੀਸ ਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਓ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੋ ਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਓ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੋ ਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟੱਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਈ। ਹੁਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟੱਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਟੱਕੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ, ਉਹ ਟੱਕੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਵੇ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਢਾਵੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਢਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚਲਿਓ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬੇਬੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚਲਿਓ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚਲਿਓ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜਾਇਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜਾਇਓ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਦਕੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬਈ। ਮੋਰਾ ਬਾਰੀਆ ਮਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਬਾਣੀਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਰਾ ਬਾਰੀਆ ਚ ਬੈਠੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ, ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,
पर धन माता जी पहला ते उन्हें भी ना की थी, कहना नहीं मां मैं तो तेरा बच्चा, अम्मीए मेरा जेकर बस चलदा मैं पालकी सहब ले आंदा, प्यार अदब नाल अपनी मां नू उसदे विच सजाउंदा, विच बिठा के पालकी दे मैं सब नू दर्श कराउंदा। पर मां किहड़े हाल आई। लो खालसा जी इतिहास ओही है। हुण जदों रात नू सिੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ही सी, ते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਠੰਡ ਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ का पंछी जानो। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਦਿਮਾਲੇ ਚਲਾਏ, ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਜਾਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਲਕੋਈਆਂ ਔਰ ਲਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਐ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਏ ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਲੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਡੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਮਰੇ ਬੰਚ ਰੀਤੇ ਆਈ ਸੀਸ ਜਾਤ ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਿਦਕੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਕੜੇ ਰਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਮਾਈ ਧਰਮ ਹੇਤ ਤੰਜੇ ਕਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਓਏ ਆਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਆਵੇ ਖੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਖੱਲ ਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣੇ ਦਾ ਬਾਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਝਾਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਝਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਚੰਗ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੜ ਕੇ ਗੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੜਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਨੰ ਵਿਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮਨੰ ਪਾਰ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲਵੇ ਕਹਾਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰਨ ਸਸਤ ਉਬਾਰਨ ਮੰਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ उन्हें पढ़िया रुद्र मंजनी बिंजनी है सदा जय और जदों होए हुण जिवें सिंह साहब ने कहा पहला जुत्ती दे दर्शन कराए भाई तुसीं कहंदे हो सिर झुकावांगे आ वेख ओए ए जुत्ती दे तले थल्ले तेरे दित्ते लालचन ठुकरावांगे दोनों बड़े अंदर भाई गज के जकारे जाके एक मार के ललकारे आ दोस्त बजीते नूं खरियां खरियां सुणाउंदे पर बुलावा
ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤਿਆ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤਿਆ ਗਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਅਜਮਾ ਕਦੇ ਬੜੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਪਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਅਜਮਾ ਕਦੇ ਬੜੀਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਖਾਵੇਗਾ ਬਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਪਨਾ ਬਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਪਨਾ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਖਾਵੇਗਾ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਸਿਰ ਠੇਕੇ ਲਗਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਬੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕਦਮ ਬਜੀਤਾ ਪੁੜਕਿਆ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚੋ इतनी बड़ी गुस्ताखी इस खता की मुआफी नहीं मिलेगी। एक खता बहुत बड़ी खता कर रहे हो तुसी लो ओ जो कह रहे हैं ना ते कचहरी च की हो रहा ये बिल्कुल नवां नरवा हुणे लिख के लिआए तुहाडे ये जोड़े झाड़न वास्ते ते सुखचैन सिंह ते ये जोड़ी महाराज कृपा करे इन्हां नूं असीस दिओ खालसा जी सच्चे पातशाह ताल दी कृपा करे रग दी कृपा करे कला बख्शिश कर दवे महाराज मेरा करके जोधा सिंह हरसाहिब सिंह सरंगी बादक निधान सिंह मुल्लांपरी मोरा पालियां दा जत्था अज जोड़े झाड़न लगा। सुनियो जदों फतेह गज के गजाई दोहां ने और सूबे दी कचहरी विच
जाके वो तो भुड़क भुड़क के उठिया फट गज के गजाई दोहारे जदों सूबे दी कचहरी विच जाके सुबह भुड़क भुड़क के उठिया नाल क्रोध दे मथे बत पाके हो कहदा बतियो ना करो गुस्ताखियां हाँ फते सूबे दी कचहरी च बुला के एह गोबिंद दा दरबार नहीं एह गोबिंद दा दरबार नहीं की कहंदा एह गोबिंद दा दरबार नहीं ओए खत्म करो दी जकारे इस तरह ते सलाम हुंदिया इस दर ते सलाम हुंदिया इस दर ते सलाम हुंदिया खुश कर दियो सलाम खुदा के कहना खुश हो जाओ जे कह दियो अस्सलाम वालेकुम इन्ना ही कहना ते एक कीमती जिंदगी है ये जिंदगी क्यों गवाਉਂਦੇ हो ओ बच्चों नाले आनंदपुर ते ढा ਦਿੱਤਾ ना भाई ना भैन ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ पता मेरी बेगम ਜ਼ੈਨਬ मैं बड़ी मोहब्बत करदा हूं ते ओ मेरे नाल वध के ਤੁਹਾਨੂੰ मोहब्बत करदी ओ ਜ਼ੈਨਾ ओ मुड़ मुड़ के कहंदी है वेखी इन्हां कोमल कलियां नूं इन्हां प्यारियां जिंदा नूं वेखी कुछ गलती नाल भी गलत ना कर दें नहीं ते रहिंदी दुनिया तक फिर तू की तेरा खानदान की सारियां नूं अल्लाह ताला दी दरगाह दे विच दूर दूर होवेगी हुण आ लो ओ हुण की कहंदा बच्चों मन लो जी दीन ईमान नू हां जी ओ तुसी मन लो दीन इस्लाम नू ओए बाणा दस में गुनाह दा आके ओ जे शर्म मंजूर करो बच्चेओ जे शर्म मंजूर करो बच्चेओ राज बख्शा तखत बिठ आके मैल तुसानू बादिया रंग ले मैल तुसानू पुआ देंगा रंग ले नाल बेटियां लिखा करवा के ताज ते तखत सरहंद दा तेरा ताज ते तखत सरहंद दा ओए रखा अपने पीर बना के मैं पीर बना के रखांगा ओए अगे की कहंदे जी सुनियो की लिखिया ओ बनो कोमल सुभा दे मोरा वालिया बनो की करो कोमल सुभाਅ ਦੇ बन जाओ बनो कोमल सुभाਅ ਦੇ मोरा वालिया लेना मेरे नाल नाल टकरा के नाल टकरा के ओ बनो कोमल सुभा दे मोरा वालिया साई पाई हो की लेना मेरे नाल टकरा कहंदा बच्चों कुछ नहीं मिलना मेरे नाल टकरा के की कर लोगे मेरा की बिगाड़ लोगे ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਈ
ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੋ ਘੱਲੋ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘੱਲੇਗੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਮਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਤਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਸ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਸੁਖੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਬਰਮੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਢਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਦੀ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਏ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਘੋੜੀ ਗਾਈਏ, ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 3 ਸੰਦੀਪ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਕਿਸੇ ਸੰਦੀਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਸਤੌਲੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਓਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੰਗਤੇ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਓਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਲੱਭਿਆ ਕੌਣ ਲੱਭੇ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਬਾੜ ਤੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਫੂਕੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗਦੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵਸਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਐਸੀ ਵਸਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ।
जो मैं खालसे नूं दे के नहीं नवाजा किहड़ी चीज है कलगियां तुहाडे सिर चला दित्तियां लो आओ माता जी कहंदे सी ना घोड़ी आपां सारे रल के गाईए ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈੜਾਂ ਤਾਈਂ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਰੋ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਣ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਏ ਵੀ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਅੰਗ ਲਗਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਲੋ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਵੋ ਸਈਓ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੋੜੀਆਂ ਗਾਈਏ ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਛੋਟੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਛੋਟੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀਸਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਲ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤਨ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਰੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤਨ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਤਾਈ ਦੁੱਧ ਛਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵੇਖ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਬੰਦੜੇ ਹਾਲ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਵੋ ਸਈਓ ਗਾਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੋੜੀਆਂ ਗਾਈਏ ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ
तक ठंडे बुरज नु अथरू मल्लो मल्ली किरदे दूर अंदर तक कंपनी छिड़दी डोली जांदे हिरदे मोरा वालिया बैराग ठठा मारदा मोरा वालिया बैराग ठठा मारदा हंजू अखियां तो होण ना संभाल जी ठंडे बुरज च कैद कीते हाकमा गुरु गोबिंद सिंह दे लाल जी आवो सईयो गाइए रल मिल घोड़िया गाइए घोड़िया गुजरी दे नाल जी ठंडे बुरज च कैद कीते हाकमा गुरु गोबिंद सिंह दे लाल जी। मेरे कलगियां वाले दलाल कैद ने पर धन माता जी माता गुजरी जी संगत जी वेखो ते सही धन मां गुजरी जो मां गुजरी नाल गुजरी है किसे दे नाल ना गुजरी है ना गुजरेगी कदे तीन काल ना गुजरी पर धन माता जी धन तुहाडा प्रताप हुण माता जी ना फिर सारी रात अपनी गोद दा देखो एक ते उंज ठंड ना कोई बूहा ना कोई बारी रेता जान के खिलारदे ने जान के यतन करते ने पर वीरो जदों पढ़दे ना दुना सिंह जी होरां ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਉਹ ਕਿ ਆਮਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੋਟੇ ਮੋਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਮੋਰਿਓਂ ਸਾੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰੋ ਪਰ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਏ ਨਾ ਉਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੇ ਉਪਮਾ ਸਿਰੀ ਨਾਚ ਕੀ ਗਾਏ ਹੈ ਇਹ ਪਵਾਸਨਾ ਫੇਰ ਪਰੇਂਗੇ आर्त जग करे हर हेतु रहे श्रीना निश्चय के तरेंगे पूज में जोगन और है दूसर एक गोपाल गोपाल करेंगे लोक सुखी पर लोक खलास अकाल 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 करेंगे की कहते अकाल खालसा जी सत श्री अकाल माता जी ने ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੇ ਢੋਏ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਫ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ ਪੰਥ ਕਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ लाल जी कुर्बानी करनी पैंदी अमर रहिंदियां वीरो जग ते ओ कौमां जेदे वीर किधरे घालां घालदे ने छन्ने खोपरी दे फड़ के पुत जिसदे अपनी कौम नूं अमृत प्यालदे ने मेरे कलगीधर दे लाल पेशी ते चले ने फिर तैयार कीता जो जांदे ने ना ते बाणी पढ़दे जांदे भावें गुप्त रस्ते ने पर कलगियां वाले दे लालां दी आवाज जयकारियां दे रूप च गुरु की बाणी दे रूप में मानो ब्रह्मांड नूं गुजार रही है। हुण कचहरी दे अंदर मेरे कलगीधर दे लाल होए दाखल जांदे छड्ड के जयकारे एक गजा के फतेह जो उन्होंने आख्या ही ना ते होया कि एक्शन दा रिएक्शन ला ओ नगमा भी प्रेम नाल सुनियो पैरा है कंब की जमीन दरबारियां दे विच सांस के पटे हंकारियां दे पैरा है कंब की जमीन दरबारियां दे विच सांस के पटे हंकारियां दे बेगमा दे महल वाली कंध डिग पई बेगमा दे महल वाली कंध डिग पई लग गया सुबह नु मेरा काल आ गया लाला ने कचहरी च जयकारा छड्डिया सारी सरहद
ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੇਰਨੀ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਐਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੇਰਨੀ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਐਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ ਬੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕੱਲੇ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਈ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕੱਲੇ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਈ ਬੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕੱਲੇ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕੱਲੇ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਕਰੀ ਤੇ ਚਗਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਚ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੂਬਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਔਰ ਦੰਦ ਪੀਂਦੇ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਕੰਨ ਖਿੱਚਦੇ ਤੌਬਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ये कितने मजबूत हैं इन्हां नूं किन्ने कष्ट दिते जा रहे हैं वो केड़ा कष्ट जिहड़ा नहीं दिता जा रहा किते कोरड़े किते कलेले पर तन मेरे कलगीधर जी दे सोहने लाल जदों कहिंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो रब ते इक्को ही है ते क्योंकि कहिंदे तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਸਰਬਲੋਕੀ ਰੱਛਾ ਮਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ जगमग जोत बराज रही श्री अवचल नगरी अपार सचखंड के दरबार उन्हें लिख के दिता चतर चक्कर बरती चतर चक्कर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी सदा अंग संगे ओए ए नहीं कदे कदे मारा कहंदे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते प्यो मिल जाए कलगीधर वर्गा ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਸਿੰਘੋ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਣਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ दे देना चाहिए लव संगत जी जिवें सिंह साहब ने कहा ना आखिरी रात
इत्थे माता जी साहिबजादे बाबा मोती राम मेहरा धन मोती ते पुन कमाया मोती रामा गुर लाला ताई दुध छका किरपा की मोती राम मेहरा जिवें आख्या ना ये गुरु साहिब दे चरनां नूं जुड़े होए सी सारे एवें धक्के दे नाल साडे वाले ही लाना सिर ते दमाले भी बन्नी फिरदे कि बीबी बीबियां ते कई कुछ होर ही जांदे आ ओए अपने वड्डियां दा इतिहास देखो ਜਿਹੜੇ इतिहास ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਾ ਭਲੇਖਾ ਖਾਣ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਗਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਨੂੰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਲੱਤਕ ਜਰਾ ਆਓ ਹੁਣ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜੀਤ ਕੌਰਾਂ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੰਜ ਚੜਦੀ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਜਾਂ ਚੜਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਾਵਸਾਂਗਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੰਜ ਦੋ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਜ ਨਾਲ ਜਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਾੜੇ ਤੇ ਬੁੱਢੜੀ ਲੋਕੀ ਡੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਮੁਖ ਉਜੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਸੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਝ ਪਰ ਸੇ ਅਦਾ ਹੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਬਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ 30,000 ਪੁੱਤ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 30,000 ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ 20,000 ਦਾ ਤੂੰ 10,000 ਆ ਮੇਰਾ 5,000 ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਧਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲਾੜੀ ਆਮ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੀਏ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਏ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਾ ਲਵਾਉਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਉਹ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਗਮੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਏ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਏ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗਾਈਏ ਗੀਤ ਪੰਥ ਦੇ ਸੋਹਣਿਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੀ ਨਵਤਨ
गाओ गीत वतन दे सोहणियो वे अज शगना वाली रात है लाड़ी मौत दा सवेरे मुलाकात है गाओ गीत वतन दे सोहणियो अपने धर्म दे बीबा अपने धर्म दे वास्ते मर मिटना सिंगारी करा मात है लाड़ी मौत ना सवेरे मुलाकात है गाओ गीत वतन दे सोहणियो अज ठंडड़े बुरज वल सोहणियो ठंडड़े बुरज वल सोहणियो पाई दाते ने सुबरगा तो चाहत है लाड़ी मौत ना सवेरे मुलाकात है गाओ गीत वतन दे सोहणियो आखियो ना पिता दशमेश नू तुसी आखियो ना पिता दशमेश नू किस हाल विच गुजरी मात है लाड़ी मौत ना सवेरे मुलाकात है गाओ गीत वतन दे सोहणियो वे अज शगना वाली रात है लाड़ी मौत ना सवेरे मुलाकात है गाओ गीत वतन दे सोहणियो संगत जी लो साध संगत जी अमृत वेला अखीरी
ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਾਇਓ ਗਰਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪੜਪੋਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਅਮੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੈਂ ਉਡੀਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਉਡੀਕਦਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਫਤਿਹ ਸਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਾਦਾ ਉਡੀਕਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਉਹ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਇਓ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਅੰਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜ ਕੰਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗੰਦਰ ਮਾਮਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆਤਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਹਲਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਗਰਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਓ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੁੱਪ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਓਏ, ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਡਾਢੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਹਨ ਫਰਕ ਪਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕ ਪਏ। ਓਏ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਬਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮਰਵਾਈ ਦੇਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੈ ਕਹਿਣ ਬਜੀਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਹੱਸ ਮੌਤ ਵਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਓ ਝੂਠਿਆ, ਓ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਸੁੱਚਾ ਖਵਾਉਣਾ? ਸੁੱਚਿਆ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਓਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਜੀਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮਿਟਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨੀਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। 96 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਗਮਾ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਜਨ ਸੁਣਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਬਰੇ ਕੀ ਭਰਿਆ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਣਵਾ ਦਿਓ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਮਲ ਜੈ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਫੁੱਟ ਸ਼ਬਦ, ਫੁੱਟ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਟ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚ ਫਾ ਬਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਫੁੱਟਣ ਜੋਗਿਆਂ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਫੁੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਫੁੱਟਣ ਜੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਦੀਵਾਰ ਫੁੱਟ 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 ਫੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਫਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਫੁੱਟ 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 ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਫੁੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ, ਗੋਡੇ ਛਿਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਟਾਂ ਪੀਚ ਪੀਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਫੁੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੜੇ ਰੋਣ ਨਰ ਨਾਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ, ਅੰਤ ਫੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਟੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਆਖਰੀ ਖਾਸ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਬਣੀ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪੀਚ ਪੀਚ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਬਦ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਇਹ ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੈਨਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਆ ਛੱਡਦੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਧਮਕਾਨੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਓਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਛਰਨ। ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪੰਥ ਏ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲੇਲੇ ਚ ਨਾ ਇੱਟੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਬੱਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਵ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੜ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐ ਚਮਕਦਾ ਦਬਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਜੋ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇੱਕ ਤਵਸਵੀ ਈਰਖਾਲੂ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਕੜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ, ਅੱਖ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਆਕੜਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਏਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਚੋਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਫੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰਜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਹ ਚ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ, ਓਏ ਪਰਬਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਦਾ ਬਸ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜ਼ਿਬਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਖੂਨ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਲਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਤ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜ਼ੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਦਾਨੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਅਟਲ ਓਏ ਪੰਛੀ ਪਰ ਸੁਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਚਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਹ ਧਰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਘਬਰਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅਮਰ ਨੇ। ਜਾਓ ਲਾਲਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਐ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ 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 ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮਾ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਂ, ਤੁਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਸੱਚੀ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤ। ਮੋਤੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਡੋਲੇ ਡੁਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਓਏ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਰਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਨਿਓ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਭਾਉਨੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਦੀ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਐਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਆ 25 ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪਏ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਨਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਆਓ ਆਓ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਢਾਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੇ, ਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾਓ, ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਓ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਖੁਦ ਪਕੜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮੋ, ਉਹ ਕੰਧ ਸਾਰੋ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ।
कंध पता केड़ी? साहबजादे कह गए हम जान दे के औरों की जान बचा कर सिंघों की सल्तनत का औदा लगा चल। फिर वो कहते तुसी ते चले, राज कौन करेगा? गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी। वजीर खान जालिमों, तू जैसे जालिमों का नामो निशान मिटाएगी, मिटाए कि नहीं मिटाए? अब्दाली असी भजाया, असी दिल्ली चल गए, कहते पुरानियां गल्लां करदे आ, कोई नवी भी सुनाओ। मैं कह लो जी सुनो, अब्दाली असी भजाया, कहंदा ये तो पुरानी बात है। मैं कह दिल्ली च तुहाडे उत्थे ओ बीबी जी दा भोग नहीं पाया, मसे दी धौण नहीं वड्डी, तुहाडे बैजू दी हवा नहीं कड्डी, साडे जिंदे सुखे वर्गे हथ टकाणी पाउंदे आ इन्हां बाबियां दी किरपा नाल, इन्हां वड्डियां जिंदां दे वड्डे साके दी किरपा नाल, इन्हां दी रहमत नाल। कोई फिक्र करे ना सानू बदले। खालसा जी केड़ी गल्लों एवें घबराउने असीं फिरदे आ, हाले गल निक्की है, तूफान होना। खालसा आज दुनिया दे उत्ते साडे झूलने निशान ने, हाले ते बचपना जवान होना। खालसा सत श्री अकाल। ते खालसा जी जेड़े कहने लुटे गए मारे गए, कहने फिरदे ना लुटे गए मारे गए, हाय ओए आ की हो गया? अपना भी साडा नहीं है, सानू उधर नू तोड़ दिता, साडा की है? इत्थे ते गुजर जांदे ने पुत्र दी लाश कोलों जकारे गजाउंदे। ते खालसा जी जदों किसे नू चैलेंज करदे आ ते ए गल साडे वड्डे सानू सिखा के गए, ओ कहंदे चेते रखियो गुरसिखो, भुल जांदे कुर्बानी दा राह जेड़े ओ तां भटकदे अणखी कदे अटकाया नहीं अटक सकदे बुज़दिल, अटक जांदे योधे सूरमे सिरां दे करन सौदे बेशक झटकदे ते आशिक सूरमे वतन दी शान खातर असूली फांसी लटकदे तेग इश्क दी जिन्हां नू झटकदी है, टट्ठे दिलां दी ओ कतल गाहां भी पूजियां जांदियां ने, लाल मामा दे जिथे खालसा जी ये गीत रिलीज करना सी, ओ आवाज पाती अमृतसर वाले ने, चलो हुण नां नूं काहनूं लेना, तुहानूं पता ही आ, एडी भी काहनूं हाਜ਼ਰੀ लवाउणी ओदी, ओ पटाका जा पै गया ओदी आवाज, ओ कंपनी वाले कहंदे भी इहदे काम जा खराब हो जाना। मैं कहा काम ते हुण जिहड़ा करना सी उसे करता, ते जिहड़ा असीं करना तुसीं नहीं सुनाउणा ना सुणो, इस ते सुणावांगे। लओ खालसा जी सुणियो, बाचां वाले पिता दे अटल बोलने होवेगा 96 करोड़ खालसा, कहंदे 2 करोड़, कोई कहंदा पौने 2, कोई कहंदा 3 हो गए, ते बाजां वाला कहंदा 96 करोड़ 96 करोड़ बुढ़े दल को निशान ने, नगारे ने। खालसा जी वो जथेदार नूं 96 करोड़ इसे करके किया जाता क्योंकि उन्हां निशानां ते उन्हां नगारियां दी ताबिया 96 करोड़ शहीदां सिंघां दा सदा ही पहरा रहिंदा, अज भी है। सत श्री अकाल। ओ शहीद महाराज जी, कोई हन्ने नूं, कोई बन्ने नूं, कोई इधर नूं, कोई उधर नूं, हे सच्चे पातशाह ये होणगे इन्ने किदां? 96 करोड़ होणगे किदां? सुनियो महाराज कहंदे हवाई है असीं चलावांगे, करोना हवाई सी, कहंदे हवा चों आउंदा भज्जो ए, ते जदों हवाई चल गई फिर नीलंबरधारी फौजां ही फौजां होणीਆਂ, ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ। मेरे कलगीधर दे बचन ने सुनो, नंद लाल जा साथ प्रगट करूंगा, 4 बार ने 1 बार न कराऊं, वाहिगुरु सिंह को चढ़े सिंह जिस मुक्त कराऊं, हाँ जी झूलन दे जे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौ नच के 1.25 लाख जब तुखे पलीता, खालसा उदे अस्त लाओ जीता, ये क्या राज करेगा? करांगे। खालसा जी रणजीत सिंह वाले ना साडा नहीं पुत्ता लगा 40 साल,
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਘੜਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਘੜਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਗਧਾ ਨਾ, ਗਧਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਗਧੇ ਨੇ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਿਆ ਗਧਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਓਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖੜ ਪਾਲਟੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਹੈ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਮਝੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਜਾ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਖਲਾ ਕੋਈ ਕੋਣ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਟਪੂਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਟਪੂਸੀਆਂ। ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਚੌੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ।
96 ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ 96 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ 25 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 25 ਵੱਡੀ IPS ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਪੜ ਕੇ ਰੇਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਦਾ ਜਾਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜੇ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਵੀਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਰੂਪ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਚ ਗਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੂੰ ਬੂੰ ਕਰਕੇ ਪਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਗ ਕੱਢੀ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਚਿਮਟਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟੇ। ਰਾਮ ਰੂਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲਾਉਂਗੇ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਅਜੋਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ BL ਰੂਈਕਰ ਜੱਜ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਿੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਦੋ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ। ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਵਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਐ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੂਲੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪੀਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧੰਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 200 ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋਧੇ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਰਾਜੂ ਸੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਉਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਏਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਆ, ਸੁੱਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਸਥਾਨ ਬਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਧੰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀਓ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵਿਛਣੀ ਉੱਥੇ 4-4 5-5 ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਟੋਡਰਮਲ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵੇਗਾ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਔਖੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਹਰਮੰਦਰ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KP ਗਿੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖ, ਆਮ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਪਿਓ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਜੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਗੂਆਂ ਚੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਆ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ। ਫੇ ਆ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਉਦਾਂ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਤਾ ਰੁਸਾ ਦੱਸਣਾ, ਫੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਵਾਂਗੂ ਐ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾੜ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੇਵਾ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂਠਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਘਸੋਨ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਜਾਵੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਾੜਿਆ ਵੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆ ਘਸੋਨੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮਸਰਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਜੋਲਾ ਮਰਦ ਯੋਧਾ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਗ ਤੇ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਲਿਚਰਾਂ ਪਿਜਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਕਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਮਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ 96 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਲेंगे ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ